श्रीमद् राज्य पत्रांक 108 चल। कल ये बात चली थी कि अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है। सम श्रेणी माने वीतराग भाव, तो सतत एक रूप वीतरागता चालू रहती है। जैसे राग और द्वेष पलटता है, इस प्रकार वितराग भाव नहीं होता है। वितराग भाव कहो कि शुद्ध भाव कहो, ये सम श्रेणी में यानी कि वितराग भाव में सुख है। आत्मा में स्थित होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण करें। संसार के पदार्थ शरीर से लेकर कुटुंब, परिवार, घर बार आदि जो संसार के पदार्थ, उसका बारंबार जो स्मरण हो रहा है, विचार में भी उसका स्मरण हो रहा है। भोग उपभोग के जो साधन है, उसका जो स्मरण हो रहा है, इसको भूलना चाहिए। ये आगे थोड़ा देते हैं। अब कहते हैं कि सम श्रेणी में रहना बहुत दुर्लभ है। ये वितरागता ऐसी जो सम श्रेणी है, इसमें रहना तो दुर्लभ है, लेकिन वितरागता को उत्पन्न करना ये भी दुर्लभ है। यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति पूर्वक जो वितरागता प्रकट होती है, इसको उत्पन्न करना ये भी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि अनादिकाल से जीव ने वितरागता को उत्पन्न नहीं किया है, ऐसा प्रयास नहीं किया है, इसलिए कठिन है। अनादिकाल से जीव को निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। जैसा जैसा सामने कोई पूर्व कर्म के निमित्त से कोई जीव या कोई पदार्थ सामने आता है, तो उसका जो परिणाम है उसके तरफ झुक जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। व्यवसाय से थोड़ा समय मिला, संसार के कार्य जो जीव को, उसमें तो ज़्यादा समय चला जाता है, लेकिन उसमें जब थोड़ा समय मिलता है तो टीवी का स्विच ऑन कर कर बैठ जाते हैं। और फिर जो भी उसमें प्रोग्राम आता है, हमारा परिणमन उनके अनुसार लग जाता है। मैंने कल लिया था कि जब हम टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें अगर रोने की बात हो, कोई करुणा की बात हो, तो रोने लग जाता है। कोई तारक मेहता जैसा हंसने का प्रोग्राम हो तो वो हंसने लग जाता है, या कोई घबराने वाला हो प्रोग्राम
हॉरर कुछ हो तो उसको अंदर में भय लगता है, तो सामने जो होता है उस अनुसार उसके अंदर में परिणाम सहज रूप से चालू हो जाता है। यानी जैसा निमित्त होता है सामने, उस प्रकार उसके परिणाम चालू हो जाते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता का जैसा जैसा उदय आता है, हमारे परिणाम में इसके अनुसार परिणमन करने लगता है। जब अभी सब अभी पूरे संसार में ये जो कोरोना वायरस है, उसके फलस्वरूप सब व्यापार नौकरी आदि सब काम में जो भी कठिनाई आई है, तकलीफ आई है, ये पूर्व कर्म के फल स्वरूप आई है। जो प्रतिकूलता जिसको कहते हैं, ये व्यापार आदि बंद है, नौकरी बंद है, तो सबको एक प्रकार का टेंशन है, ऐसा कर्म का उदय है। तो उसमें जीव बहुत अंदर में आकुलित रहता है, उसका ही विचार चलते रहता है और इसमें उसको आकुलता, दुख, परेशानी सब चालू रहती है। और कभी कभी ये चला जाए और अच्छा काल आए, व्यापार आदि सब बढ़ जाए, कमाई बढ़ जाए, ऐसा जब पूर्व कर्म का उदय आता है, पहले आया था और आगे भी आ सकता है, तो वो अंदर में खुशी खुश हो जाता है, एकदम खुश रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कर्म का उदय आता है, उस अनुसार उसके अंदर में परिणाम चालू हो जाते हैं। जैसा जैसा निमित्त आता है, इसको निमित्त कहेंगे। आत्मा उपादान है और बाकी सब निमित्त है। तो क्या होता है कि जैसा जैसा निमित्त आता है, वैसा वैसा जीव का परिणाम रहता है। इसका कारण क्या है कि निमित्त अधीन वृत्ति है। निमित्त के अनुसार वो अंदर में परिणमता है। जैसा जैसा निमित्त आता है, वैसा वैसा वो बन जाता है। जैसा सीरियल में कहा आता है कि हंसने का आता है तो हंसने लग जाता है, रोने का आता है तो रोने लग जाता है, भयभीत हॉरर फिल्म आता है तो अंदर में भयभीत हो जाता है। ऐसा व्यापार आदि प्रवृत्ति में तकलीफ होती है तो अंदर में आकुलता होती है। कोई रोग आ जाए तो आकुलता होती है। किसी को जान पहचान वाले को रोग आ जाए तो भयभीत हो जाता है, तो मुझे भी आ सकता है। ऐसी जीव की वृत्ति है, ऐसा जीव का परिणाम है कि सामने जैसा आता है पूर्व कर्म के फलस्वरूप, वैसा वैसा उसके अंदर में भाव रूप परिणमन चालू हो जाता है। संसार में सभी जीव निमित्ताधीन, इसको क्या कहेंगे कि निमित्ताधीन जीव। एक तो निमित्त है पर वस्तु, और आधीन माने उसकी असर में आना, उस अनुसार स्वयं अपने अंदर में परिणमना। प्रॉब्लम के काल में अंदर में आकुलता में आना, और सब अच्छा बार में पुण्य का उदय हो तो अंदर में खुश हो जाना, राजी हो जाना, उल्लासित हो जाना। ऐसा निमित्त अधीन, निमित्त वत्ता अधीन, उसके आधार से परिणमन करना। समझ में आ रहा है कि निमित्ताधीन की जो बात है ये थोड़ा समझने का विषय है। जैसा बाद में उदय है वैसे वैसे अंदर हमको परिणाम, बाहर का जो उदय है वैसा हमारा परिणाम होता है।
बाहर का उदय को निमित्त कहेंगे। वैसा ही अपने अंदर में परिणाम होना, इसको निमित्त के अधीन कहते हैं। जैसा जैसा बाहर में निमित्त आता वैसा वैसा उसके परिणाम उस अनुसार बदलते हैं। जैसे अभी व्यापार आदि में तकलीफ है तो अंदर में आकुलता होने लगती है, और कल परसों 15 दिन के बाद जब वो व्यापार आदि अच्छे हो जाए तो अंदर में राजीपो, खुशी आदि चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? निमित्त आदि। संसार के सब जीव निमित्त आदि हैं। तो जैसा जैसा सामने निमित्त आता है वैसा वैसा उसके अंदर में परिणमन चालू हो जाता है। संसार के सभी जीव निमित्ताधीन होने से ज्ञानी ने इस बात पर वजन दिया कि तुम हो सके उतना सत्संग के योग में बनाए रखो। क्या करें कि निमित्ताधीनपना मिटने वाला नहीं है। जैसा जैसा निमित्त आता है वैसा वैसा अज्ञानी दुख के उदय में दुखी हो जाता है। संसार के जो सुख है उसके उदय में वो सुखी अपने को अनुभव करता है। तो जैसा जैसा निमित्त आता वैसा वैसा वो बन जाता है। ऐसा सब जीव का परिणाम होता है। ये परिणाम का एक साइंस है कि कोई भी दुनिया का जीव है, क्योंकि फॉरेन में हो कि इंडिया में हो, जैसा जैसा सामने उसको निमित्त आएगा उस अनुसार वो अंदर में परिणमन करने लग जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? तो असत्संग के निमित्त में जैसे कुटुंब परिवार का संग हो, मित्र का फ्रेंड सर्कल हो या बिजनेस सर्कल हो, ये सब सर्कल के बीच में रहते हुए वो लोग जो बात उसकी असर होने लग जाती है उसको, वो कार्य करने के लिए उसको उत्साह बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लोग बातें करते रहते हैं, जैसे कोई बात करे कि भाई चलो हम लोग घूमने जाए, तो उसको अंदर से फिर घूमने की इच्छा और तीव्र होने लगती है। या सब लोग मिलकर कोई खाने की बात करें तो उसको खाने का इच्छा जो है वो तीव्र होने लगती है। जो भी बात शॉपिंग की कोई करे तो उसको भी अंदर से शॉपिंग करने का जो इच्छा है उसकी तीव्र होने लगती है। तो ये जो हुआ ये संग की असर है कि क्या है, जैसे संसार की रुचि है, संसारी जीव को, अज्ञानी जीव को संसार की तो रुचि है, लेकिन संग में जब आता है तो वो रुचि बढ़ने लगती है। संग की असर में जो रुचि अंदर में है उसका विकास होता है, उसकी बढ़ोतरी होती है और वो कार्य करने का उसको मन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? उसको संसार की रुचि तो है, लेकिन जब तक बाहर में प्रसंग और उसकी चर्चा न हो तब तक वो अंदर में ऐसी की वैसी वो रहती है इच्छा। लेकिन वो विषय जब आता है सामने, इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना लोग। ये एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंदर में तो संसार के पदार्थ की इच्छा है, तो उसको जागृत करने के लिए एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट जब देखता है तो उसको तो रुचि पहले से है उसकी, तो रुचि बढ़ने लगती है, तीव्र होने लगती है। अगर वो बढ़ जाए तो वो पदार्थ को लेने के लिए वो जाता है। इसलिए 2 अब्जों रुपया का एडवर्टाइजमेंट दुनिया में हो रहा है।
इसका ये कारण है, क्योंकि जीव की इच्छा जो है उसको जागृत करती है, बढ़ाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि वो कार्य करे बिना वो रह नहीं सकता। इस प्रकार से वो लोग एडवर्टाइजमेंट का प्रमोशन करते हैं, फिल्म स्टार को रखते हैं, लोकेशंस रखते हैं, ऐसे ऐसे कि जीव को एकदम अंदर से ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहिए। क्योंकि निमित्ताधीन जीव है, वो सबको पता है। समझ में आया? जैसा जैसा सामने निमित्त आएगा वैसा वैसा वो बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हम्म। तो पाप के निमित्त में रहेगा तो वो पाप का कार्य करते ही रहेगा। पुण्य के निमित्त में रहेगा तो धीरे धीरे उसका पुण्य का कार्य बढ़ता है। जैसे देवगुरु शास्त्र के मंदिर में या कोई सत्संग में या कोई स्वाध्याय में जब जीव रहता है तो उसको वो कार्य करने का उत्साह होने लगता है, वो सब कार्य करने की इच्छा तीव्र होने लगती है। और संसार के कार्य में, व्यापार में हो, घूमने फिरने में हो, खाने पीने में हो, या मोबाइल में देखने में हो, तो उसको वो कार्य करने की इच्छा बहुत बढ़ने लगती है, क्योंकि जीव निमित्ताधीन है। ठीक है, तो इसका निमित्ताधीन का कोई दवाई नहीं है अज्ञानी के लिए। क्या आत्मज्ञान के पहले इसकी कोई दवाई नहीं है। तो फिर ज्ञानियों ने क्या विचार किया कि इसको बचाए हम कैसे, कि जैसा जैसा निमित्त मिलेगा वैसा वैसा वो कार्य करने तो लग जाएगा, तो उसको सत्संग के निमित्त में रखो, तो सत्संग में जो बात आई है वैसा वो कार्य करने लग जाए तो उसका हित हो जाएगा। यही समझ में आ रहा है? सत्संग के अलावा अगर उसको कहीं भी रखो तो उसको संसार की रुचि एकदम बढ़ जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने इस बात ऊपर, कौन सी बात ऊपर, सत्संग की बात ऊपर वजन दिया, जोर दिया कि तुम हो सके उतना सत्संग के योग बनाए रखो। क्यों कहा? तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि सत्संग नहीं रहेगा तो असत्संग रहेगा उसको, तो उसमें संसार की रुचि एकदम बढ़ जाएगी उसकी, ये नुकसान होगा उसको। क्योंकि इसमें तुम्हारे परिणाम में गड़बड़ होने का चांस है। असत्संग जब चालू हुआ वहां तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे परिणाम में गड़बड़, संसार की रुचि बढ़ने का संसार की रुचि बढ़ जाएगी। क्या अभी ऑलरेडी है संसार की रुचि, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और सत्संग में जब जाएगा तो उसका परिणाम में सुधार होने की परिस्थिति आएगी, यानी कि संसार की रुचि उसको कंट्रोल नहीं करेगी। अभी वो उसको कंट्रोल कर रही है। अभी जीव का कंट्रोल संसार की रुचि कर रहा है। वो संसार जैसा उसको नचाता है वैसा वो नाचता है। अपना हित कैसे हो वो कार्य वो नहीं कर सकता है। समझ में आने पर भी
बिनवाणी के माध्यम से उसको समझ में आया, फिर भी वो ये कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रुचि संसार की है वो उसको कंट्रोल करती है। तो सत्संग में अगर रहेगा तो ये रुचि आपो आप कम होगी और फिर वो रुचि को कंट्रोल करेगा, रुचि उसको कंट्रोल नहीं करेगी। ऐसा एक दिन आएगा। तो कहते हैं कि चांस है कि सुधार होने की परिस्थिति आएगी उसको आगे बढ़कर। अभी नहीं है शुरुआत में, लेकिन सत्संग में भी जो भी बोध आता है उस अनुसार अपने को वो बदले, उसका नाम सत्संग के अधीन परिणमन करना। सत्संग सुनना और सत्संग के अधीन होना, ये दोनों में बहुत अंतर है। सत्संग सुनते हैं तो हम उसका अर्थ समझते हैं और शायद हमको याद भी रह जाए कि क्या बात है, लेकिन उसमें सत्संग का अधीनपना नहीं है। सत्संग निमित्त है, फिर भी उसके अधीन ये नहीं हो रहा है। सत्संग के काल में भी वो संसार का ही विचार कर कर संसार के पदार्थ का अधीनपना छोड़ता नहीं। इसलिए सत्संग भी कभी कभी उसको कोई लाभ का कारण होता नहीं। तो कैसे करना चाहिए सत्संग? के सत्संग में जो बात समझ में आई वो बात में जितना जितना हमारे अंदर में हम चेंज कर सके उतना उतना हमको चेंज करने का चालू कर देना चाहिए, तो ही हम संसार की रुचि को तोड़ सकते हैं। सिर्फ सुनेंगे या उसमें प्रेजेंट रहेंगे खाली तो कोई लाभ होने वाला नहीं। और सत्संग को छोड़कर असत्संग को और सत्संग को छोड़कर के असत्संग को तुम छोड़ो। सत्संग के अलावा जो भी कार्य है वो सब असत्संग है। क्या इस बात पर ज्ञानियों ने वजन दिया? क्यों कि जीव निमित्त अधीन है, जैसा निमित्त मिलता है वैसा वो बन जाता है। तो यहाँ अगर देवगुरु शास्त्र निमित्त है तो उसके आधार में जब जीव आता है तो उनके जैसा बन जाता है वो, और संसारी जीव के आधार में आता है तो वो संसारी जीव बना हुआ रहता है। जैसे जैसे निमित्त में जाएगा असत्संग के, वैसे वैसे उसके परिणाम गिरने लगते हैं। क्या और कुसंग में और गिरता है। अभी संग टोटली 3 टाइप का है, एक सत्संग, एक असत्संग। जो सत्संग नहीं है वो असत्संग, और एक कुसंग। 3 प्रकार का है। असत्संग तो समझ में आ गया और सत्संग भी समझ में आ गया। कुसंग माने जिसमें कोई दोष है उसका संग करना। આપણે કહીએ ને સંગત એવી અસર. એટલે કોની સંગત કરવી એ સંગત કર્યા પહેલા વિચારવું જોઈએ, જો આ વાત ખબર હોય તો। જેને એ વાત ખબર છે એને વિચારવું જોઈએ કે મારે કોનો સંગ કરવો જોઈએ, કારણ કે હું એના જેવો થઈ જવાનો છું। જેનો સંગ કરીશ એના જેવો થઈ જઈશ। સમજાણું? હવે કુસંગ એક છે
કે કુસંગ એટલે જેનામાં અવગુણ છે, સમજાય? એનો સંગ, ખરાબ ટેવ હોય કોઈને, હેબિટ્સ. દાખલા તરીકે એક સિગરેટ પીતો હોય એક માણસ, એક એક્ઝામ્પલ, કે દારૂ પીતો હોય, એ બધા કુટેવ કહેવાય, અવગુણ કહેવાય, બધા દોષ કહેવાય મોટો. તો આપણે ભલે કાંઈ ન કરતા હોય, પણ એની સાથે રહેતા રહેતા આપણે ક્યારેય ચાલુ કરી દઈ ખબર ન પડે. એ આપણને ખબર ન પડે. સમજાય? આને કુસંગ કહેવાય. એ સૌથી ખરાબ. અસત્સંગ કરતા કુસંગ ખરાબ. કોઈ ધર્મની તદ્દન અરુચિ હોય, જરાય પણ એને ધર્મમાં રસ ન હોય, એવાનો આપણે સંગ કરીએ કંપનીમાં, તો ધીરે ધીરે આપણી અંદરમાં પણ જેટલો રસ છે આ બધો, એ બધો વયો જાય. આ બધું સંગની ઇમ્પેક્ટ છે બધું, સમજાય છે? એટલે જીવે એકદમ જાગ્રત રહેવું જોઈએ કે હું કોની સાથે, મારી કંપનીમાં કોણ છે. ઇંગ્લિશમાં ઓલું પ્રોવર્બ છે ને, મેન ઇઝ નોન બાય હિઝ કંપની હી કીપ્સ. એ છે હજી એક પ્રોવર્બ છે, મેન ઇઝ નોન બાય ધ કંપની હી કીપ્સ. એ કોની હારે ફરે છે એનાથી નક્કી થાય કે આ માણસ કેવો છે. કેવું છે? સમજાય છે ને? કેમ કે એને તરત જ એનામાં ચેન્જીસ આવી જાય, એને ખબર ન પડે. શું? તો એ કુસંગ છે. એમાં પરિણામ એકદમ બગડી જાય છે. इसलिए ज्ञानी ने तो वो शिक्षा दी है, उतना ही नहीं, उन्होंने अपना जीवन में भी ऐसा ही बनाया है. खाली જ્ઞાની બીજાને સલાહ આપે અને પોતે ન કરે એમ એમને નથી કીધું. પોતે બી સત્સંગ કરે છે. તો ગુરુદેવનું જીવન જુઓ તો 45 વર્ષ સુધી એમને શું કહ્યું, કૃપાળુ દેવે શું કહ્યું, જેટલા જ્ઞાની થયા એ બધા પોતે પણ સત્સંગ કરે છે, પોતે પણ સ્વાધ્યાય કરે અને બીજાને પણ એમ કરવાનું કહે. સંસારમાં એવું ન હોય, જે એકબીજાને એડવાઇસ દેતો હોય ને એ પોતે ન કરતો હોય. એ કે તમારે છે ને શાંત રહેવું જોઈએ, પોતે અશાંત હોય આખું દિવસ, તો બીજાને શું કે તમારે છે ને શાંતિ રાખવી જોઈએ. તો પોતે શાંતિ રાખી અને પછી બીજાને ન કહે, તો એ બીજાને કે તમારે ગુસ્સો નહીં કરવો જોઈએ, તો પોતે ગુસ્સો કર્યા કરે, પોતે ગુસ્સો ઘટાડે નહીં, ક્ષમાભાવ રાખે નહીં અને બીજાને એડવાઇસ બીજા કરે તમારે ગુસ્સો આવી રીતે ન કરવો જોઈએ. આ સંસારના રૂલ. ધર્મમાં શું છે કે પેલા જ્ઞાની પોતે કરે અને પછી કહે કે તમે કરો. આટલો ફરક છે ધર્મમાં. ज्ञानी भी सत्संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं, या तो अंदर में जाते हैं और बाहर जाते हैं तो सत्संग में बेच काम करे ज्ञानी. અંદરમાં જાય કાં તો, કારણ કે સત્સંગનું ફળ તો અંદરમાં જવાનું છે. સત્સંગનો મુખ્ય બોધ શું છે કે અંદરમાં જઈને આત્માનો અનુભવ કરે. કાં ઈ કરે અને કાં પછી બહારમાં શું કરે, સત્સંગ અથવા તત્વ વિચાર કરે. સત્સંગ તો પુણ્યનો ઉદય હોય તો જ થાય.
ઈચ્છાથી નથી થતું. પૂર્વકર્મ પાપ ન હોય તો સંસારની પ્રવૃત્તિમાં રોકાવું પડે. સત્સંગની ચાહના હોય તો પણ સત્સંગ ના થઈ શકે. એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે જ્ઞાનીને હોય, જ્ઞાનીને પણ પાપનો ઉદય હોય, તો એ બહારની પરિસ્થિતિ असत्संगनी જ હોય. न चाहते हुए भी असत्संगी प्रवृत्ति बाहर में चलती है, तो वो समय में वो अंदर में तत्व विचार करते हैं. એટલે સત્સંગમાં જ હોય, અંદરમાં ભેદ વિજ્ઞાન ચાલતું હોય, બધી વસ્તુ મારાથી ભિન્ન છે એમ જુદાઈનું જ્ઞાન વર્તતું હોય, અને સાથે સાથે તત્વ વિચાર ચાલતા હોય. એટલે અંદરમાં તો સત્સંગ ચાલુ જ છે ક્યારે પણ જ્ઞાની. હવે આપણે એમ કહીએ આ જ્ઞાનીની વાત છે. અત્યારના જે કાળના 4 દશકા પહેલાનું જે જીવન અમારું હતું અને આ જે 40 વર્ષ પછીનું જે જીવન છે એમાં તો કેટલા બધા ફેરફાર આવી ગયા છે. તો આમાં કઈ પ્રકારથી જાગૃતિ રાખવી પડે? એટલે શું છે કે જેમ પરિસ્થિતિ બગડી છે એ આપણને ખબર પડી, બરાબર છે, પ્રોબ્લેમ મોટો છે, તો આપણે બી પુરુષાર્થ વધારે કરવો પડશે. એવું જોઈએ ને, જયારે બી પ્રોબ્લેમ મોટો થાય ને ત્યારે માણસ જોર વધારે કરે ને કે ન કરે. સંસારના કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ વધે તો એ પૂરું જોર લગાવે કે નહીં. એમ ખબર પડી કે અત્યારની 40 વર્ષની અંદરમાં જીવન આખું પલટાઈ ગયું છે, એકદમ ખરાબ થઈ ગયું. પલટાઈને સારું થયું તો વાંધો નથી, ના પણ ખરાબ થયું છે. એટલે બધા જે સાથે સાથે નિમિત્તો છે એ બધા બગડી ગયા છે. એટલે ધર્મ કરવો હોય એને ઘણી બધી કઠિનાઈ છે, પણ એમાંથી માર્ગ તો કાઢવો પડશે. પોતે ખરેખર પોતે એવા પાપ કર્યા ત્યારે એને આવી કઠિનાઈ આવી છે. જ્યારે બધું બરાબર હતું એક ટાઈમ ત્યારે એને કર્યું નહીં, એટલે પછી એને આવું આવે. અત્યારે આપણને પોઝિશન એ છે કે પરાણે આપણે લોકડાઉનને લીધે સત્સંગમાં છીએ, બરાબર છે. હવે આપણે અત્યારે કાંઈ ન કરીએ, એક્ઝામ્પલ ખાલી સાંભળીએ વ્યા જાય, ઉપરથી સાંભળીએ, અડધું ન સાંભળીએ, ઇન્વોલ્વ થાય નહીં, તો પછી આવું આવે. 40 વર્ષ પછી જે આવ્યું ને એવું આવે. એટલે ત્યારે તો એને સાંભળવા ન મળે, માંડ સાંભળવા મળે, અને સાંભળવા મળે તો એનો કામ ન કરતો, બેરો થઈ જાય. કારણ કે એનું આવરણ એને સીધું જ આવે. કાંઈ ન કરે એટલે સીધું આવરણ જ આવે. બહારમાં આવરણ આવે કે અંદરમાં આવરણ આવે, બે પ્રકારે આવરણ આવે. એટલે એમાં જો એને કરવું હોય તો એને બહુ જોર લગાવવું પડે ત્યારે. એટલે જ્યારે બરાબર હતું ત્યારે એને પ્રમાદ કર્યો, આળસ કરી, તો પછી એને જોર લગાવવું. પછી જોર ન લગાવે એટલે પતી ગયો, એને ચાન્સ ગયો. જાઓ પરિભ્રમણમાં, મરો ફરો, મજા કરો, દુઃખી થાય, બીજું શું. આવું છે. કર્મ છે એ બહુ કોઈને છોડતું નથી, કોઈની સિફારિશ કામ નહીં આવે. સિફારિશ નો, કર્મ તો એનું ફળ આપ્યા વગર છોડશે નહીં. એટલે બાંધતી વખતે બધાએ વિચારવું જોઈએ, એવું કર્મ નહીં બાંધવું કે જેનું ફળ આપણે ભોગવામાં હેરાન થઈ જાય. એવું કર્મ ક્યારે નહીં બાંધવું. કેવું છે કે 40-50 વર્ષ પહેલા બધા ધર્મ કરે તો આપણે કરતા, આપણા મા બાપ કહેતા તો આપણે એનું સાંભળતા ને એ કરતા. અત્યારનો કાળ એવો છે કઠિન કે મા બાપ કહે ને
તો બી છોકરા માનવા તૈયાર થવા જોઈએ ને આમાં. એને આમાં રુચિ આવવી જોઈએ, એને આમાં લાવવા પડે. બહુ કઠિન પીરિયડ અત્યારે એવું છે કે કોઈને આ મંદિરે જવું કે દર્શન કરવા, આપણે એમ નથી કહેતા કે નહીં કરવાનું, પણ એ કરો, પણ એના માટે બી આજકાલનું જનરેશન તૈયાર જ નથી કાંઈ કરવા માટે. આપણે જનરેશનનો શું કામ વિચાર કરીએ? એટલે આપણો બી આપણો કેમ કરવાનો આપણે છે. વિચાર નથી કરતા? નહીં, આપણો બી ત્યારે બી કરવાનો. જનરેશનનો કર્યો 40 વર્ષ પહેલા, ને આજે બી. પણ આપણે ત્યારે મા બાપનું માન્યું છે અને આ સંસ્કાર પડ્યા છે. But that is અત્યારે not enough. ઈ સંસ્કાર પાડીને શું કરવું? Benefit કાંઈ નથી ને. તો આજે આપણે સાંભળવા બેસી છીએ ને, પણ સંસ્કાર સાંભળવાનું પડ્યા છે તો આપણને ગમે નહીં, છે. પણ 25-50 વર્ષ પહેલા પણ કર્યું નથી ને, ધાર્યું જ કર્યું હતું. એટલે એ કાર્ય નથી કર્યું, હા, ઈ કેમ ન કર્યું? જ્યાં સુધી કર્યું નથી ત્યાં સુધી વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ પણ ડિસ્કશન. તો આજે બેસવાની રુચિ તો છે. ઈ અત્યારના જનરેશન એ પણ નથી આવતું ને. કેમ બીજાનું આપણે જોવાનું? દુઃખી નથી કરવા. બીજાનું કેમ જોવાનું? પોતાનું જોવાનું. ત્યારે બી બીજાનું જોયું, આજે બી બીજાનું જોવાનું. કારણ કે જે બીજાનું જોવે છે એ કાયમ બીજાનું જ જોયા કરશે. એ પોતાનું જોવાનું એનું ચાલુ જ નથી થતું. એને પરલક્ષ કહેવાય જીવણી. પહેલામાં પહેલાનો બીજાનો જ વિચાર આવે, પોતાનો વિચાર જ નથી આવે. મારું શું થશે? અને લાઈવમાં દેખાય નથી છે આટલા બધા મરી જાય છે, ગયા પાસ્ટમાં મર્યા છે, મરશે અને આ ફ્યુચરમાં પણ મરવાના છે. કોઈ ગ્રેવ મિસ્ટેક જેવું નથી લાગતું, ત્યાં નથી કરતા. શું આગળ આમાં જવાનું બધું દેખાય છે કે સામેની માણસો મરી જાય છે અને ગયા જાય છે. તો ઇટ ઇઝ નોટ લુકિંગ લાઈક ગ્રેવ મિસ્ટેક બાય નોટ. પણ ઈ મરી ગયો ને એમ એને થાય છે. ના ના, એટલે આમ દેખાય છે ને કે આ જાય છે, આવ્યો તો આ પણ ઈ જાય છે ને એમ દેખાય છે. હું ક્યાં જવાનું છું? એમાં જાય છે ને. ઈ એને અંદરમાં ફિલિંગમાં નથી. ઈ જ, ખાલી એક exactly, ઈ જ કહું. ખાલી એને એક ઇન્ફોર્મેશન તો બધા પાસે છે. આખી દુનિયા પાસે એ ઇન્ફોર્મેશન છે કે મરણ આવવાનું છે. બરાબર છે. એમાં ક્યાં કોઈને કેવું પડે? બધાને આ જ પડશે. કોઈને બી પૂછો ને, પેલા કુપુસ્વામીને પૂછો તો એ કહેશે કે હા છે તો ખરું. પણ એની અસર કઈ છે? એ નથી. બીજાનું મરણ જોઈને પણ અસર નથી થતી આપણને કે મારો બી આ ટાઈમ આવશે. એમ નથી થતું. થાય છે એમ. બટ એક પ્રોબ્લેમ શું છે કે પોતાનો વિચાર આ જીવ કરતો નથી. આ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે. એને એમ થાય છે કે બીજા બધા કરો, અને બીજા લોકો તો કરવાના નથી, એને ક્યાં કરવું છે, અને આપણે એની પાસે કરાવવું છે, અને કરે તો આપણે રાજી છીએ. પણ બીજા બધા કરે તોય આપણને શું ફાયદો? આ સ્વાર્થીનું કામ છે, સેલ્ફિશ. કોઈને કરવું હોય તો કરો, ન કરવું હોય તો ન કરો. મારે મારું કામ પૂરું કરવું છે. એવો સ્વાર્થી ને જ આ કામ છે. બીજાનો વિચાર કરે એ મોટો અપરાધ છે એના માટે. હજી કેમ મારો મને વિચાર નથી આવતો? મારું પરિભ્રમણ ચાલુ છે અને હું બીજાનો વિચાર કરું તો એ અપરાધ કહેવાય કે ન કહેવાય? આ પોતાનું કરતા કરતા આપણે બીજાને કહીએ એ વાત બીજી છે, પણ પોતાનું કામ એક બાજુ રાખી અને આપણે બીજાને કયા કરીએ તો એ અપરાધ છે. આપણે કરતા હોય, આગળ વધતા હોય, અને આપણને બીજાને કહેવાનો ભાવ આવે એ બરાબર છે, પણ આપણું કામ એક બાજુ પડ્યું રહ્યું હોય અને આપણે બીજા બધા એને કહેતા જાય તો એ જીનવાણીમાં અપરાધ બનવા યોગ્ય છે. ત્યારે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે 40 વર્ષથી. પછી ભવિષ્યમાં જ્યારે કરવાનો ટાઈમ આવશે ત્યારે હજી ખરાબ હશે. એમ ડિટોરિએશન જ થાય આમાં. હા, એ જ છે. જેમ પહાડ ઉપરથી કોઈ ઉતરે ને તો એ સ્પીડમાં જ નીચે જાય, પછી એમાં એ સ્લોલી હું ઉતરું એવું ન થઈ શકે.
એમ જ્યારે પરિણામ બગડે છે ને જીવના, ત્યારે એ એકદમ નીચે જ જતો જાય. શું અહીંયાથી પરિણામ બગડ્યા એટલે એ તિર્યંજ ગતિમાં ગયો, તો બને શું? ગાય બને, ભેંસ બને, સિંહ વાઘ નો બને. કારણ કે એને સત્સંગ કર્યો હોય, વાંચન કર્યું હોય, બીજાને ભલું કર્યું હોય, એ બધું કર્યું હોય તો એ ક્રૂર પ્રાણીમાં ન જન્મે. એ ગાય, ભેંસ, મેમલ્સ એવા બધામાં જાય. પણ એ પરિણામ એના પડ્યા એટલે એ તિર્યંશમાં ગયો. પણ ત્યાં જઈને પછી શું? એ નેક્સ્ટ લાઈફ એ સિંહ બને ત્યાંથી સીધો. એટલે એના પરિણામ બગડતા જ જાય. પછી એકવાર તિર્યંશમાં ગયો તો ત્યાં એ એટલા પછી પાપ વધારે કરે એટલે એ સિંહ વાઘ એમાં જાય. પછી ત્યાં બી સિંહ વાઘ થઈને પરિણામ એટલા બગાડે કે નરકમાં જાય. એટલે જે પરિણામનું ડિટોરિએશન છે એ વધતું જ જાય. આ પ્રોબ્લેમ છે. એ જ હું કહેતી હતી કે 40 વર્ષ 50 વર્ષ અત્યાર સુધીમાં આવું બધું વધારે છે, એવું ઓછું થતું જાય છે. ધર્મ માર્ગમાં જે જવાનું જે સાંભળી છે અને કરવાની એ પંચમારો છે ને. તારું જ લઈ લે તું, છેલ્લા 5 વર્ષમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ લે ને કેટલું તને સગવડતા થઈ છે બારમાં, ઇઝ ફાર બેટર દેન વોટ યુ 25 વર્ષ પહેલા કે 10 વર્ષ પહેલા તને જે સગવડતા થઈ એના કરતા અત્યારે તને સોલિડ ચાન્સ છે. ના, મને ત્યારે વધારે ચાન્સ હતા ને મેં નથી કર્યું. કારણ કે પંડિતો બધા આપણા ઘરે ઉતરતા હતા. મને ફૂલ પંડિતજી તો ખાલી 10 દિવસ વર્ષમાં ના, મહિના સુધી ભાઈશ્રી બધા હતા. ચાન્સ તો મને બહુ મળ્યા, ઘણા બધા સેવા મળ્યા. કરવામાં રહી પણ ગઈ. સેવામાં રહી ગયા ને એ બધામાં રહી ગઈ. આ કાર્યો તો મેં કર્યું. અત્યારે છે ખાલી જ ને સાંભળ્યું. ઓપોર્ચ્યુનિટી આટલી, તો આટલા બધા મુમુક્ષુ તારી ટચમાં છે, શું જરૂરત તને બીજું? પણ ત્યારે તો બધા આ બધા હતા, જ્ઞાનીઓ હતા, તોય નથી કર્યું. એની વાત થાય છે. ભાવનગર ગયા, ભાવનગર ગયા, બધે સાથે સાથે ફર્યા, બરાબર છે. બધું કર્યું છે. શું નથી કર્યું એ પૂછ. અત્યારે કરતા વધારે તો ત્યારે મને બધાયનું ચાન્સ એવું હતો. છે ભાઈ. તો મારી ઉંમર હતી, લગ્ન થઈ ગયા ત્યારે ગુરુદેવે હતા. હમ. અરે ગુરુદેવ અહીંયા આવ્યા હતા ચેન્નઈ. હમ. તો હું અહીંથી ગયો છું ગુરુદેવને મળ્યા વગર. આપણા શોરૂમમાં વાંકાનેર. હા. એટલે ભૂલ થઈ ગઈ થઈ ગઈ, પણ હવે શું કરવાનું? હવે એને યાદ કરીને આપણે શું કરવાનું? હવે તરત જ હવે ભૂલ નહીં કરવાની, એમ આવવું જોઈએ ને આપણે. તો ખરેખર ભૂલનો પછતાવો કહેવાય. ને તો પશ્ચાતાપ પાછી ને એ ભૂલ કર્યા કરીએ તો એ ભૂલનો પશ્ચાતાપ ન મળે. તો એ ભૂલને એને ફિલિંગમાં જ નથી. ફિલિંગમાં આવે ને એ ફરી પાછી એવી ભૂલ ન કરી શકે. એ કામમાં જ લાગી જાય સીધો, તો વળી પાછું એને બધું મળી જાય. જીવ જો અંતરથી પ્રયાસ કરે ને તો એને બધા 12માં નિમિત્તો મળી જ જાય. અને કોઈ નિમિત્ત માટે કોઈને રાહ જોવું પડે નહીં. અત્યારે ત્યારે જ્ઞાની હતા, અત્યારે જ્ઞાની છે. આપણે શોધવાનું છે. ત્યારે તો આપણે ભાવના નથી ને. વાંધો શું છે કે આ આપણી સાચી ભાવના જો થાય તો આપણે એની પાછળ શોધમાં જાય તો આપણને જરૂર મળે કોઈ. ત્યારે બી આપણે નહોતું કર્યું, એ જ નહોતું કર્યું ને ત્યારે. એટલે કીધું હતું ને, શોધ અને સાચી ભાવના મળીને જ. એ તો જીનવાણી કે છે, જીનવાણી છે, બેનશ્રી કે છે કે કુદરત બંધાયેલી છે. ભાવના હોય અને એ પ્રમાણે ન થાય એમ ત્રણ ન બને. પણ જીવને સાચી ભાવના જ નથી રહેતી. ઉપરથી થાય છે, એની આંતરડીમાંથી ભાવના આવવી જોઈએ, એના હૃદયમાંથી આવવી જોઈએ. બેન શ્રી વાંકાનેર આવતા હું આના જેવી હતી, એને કોઈ વાર્તા સાંભળવા જતી હતી. રોજ સાંજના વાર્તા કેવા સ્ટોરી કે એટલે હું જાઉં.
તારા જેવી. એટલે એને મળ્યા, દુર્ગુણને મળ્યા. એમ મળ્યા તો છીએ, નથી મળ્યા એવું નથી કાંઈ. એટલા પુણ્ય કર્યા હોય એટલે એનો યોગ મળે, પણ આપણે એ યોગમાં કાંઈ ન કર્યું. સિઝન આવે બિઝનેસની, પણ આપણે ક્યાંક ફરવા ગયા જાય. ભાઈ એસીની સિઝન આવી તો આપણે કે હાલો આપણે ફરવા જાય, તો સિઝન વહી જાય. પછી એમાં સિઝનનો વાંક છે કે આપણો વાંક છે? હા, એ પ્રોબ્લેમ છે. મને ક્વેશ્ચન છે કે આ નિમિત્તાધીન જે છે સંસારના કોઈ પણ કાર્યમાં છે ને મારે કોઈ, એટલે મને એવું લાગે છે કે મારે કોઈ એફર્ટ નથી લેવો પડતો એ પ્રકારે પ્રવર્તા. હા, એનું નામ જ નિમિત્તાધીન. બટ રિલિજનમાં ધર્મમાં જે છે એમાં એ કીધું ને કે એ જે ધર્મ કે છે એમ પોતાનું લાઈફ ચેન્જ કરે તો જ નિમિત્તાધીન ગણાય. તો એમાં એ રીતે નિમિત્તાધીન થઈ નથી શકતો. તો કોઈ ન થઈ એફર્ટ શકે. નાખવું તો પડે. કોઈ ન થઈ શકે ને. એફર્ટ ડ્રીવન છે, ઓટોમેટિક નથી, જેમ સંસારમાં ઓટોમેટિક છે. હા, તો એફર્ટ તો આપણે કેમાં ફાયદો છે એ આપણે વિચારવું જોઈએ. શું આપણે ફાયદો ને નુકસાન છે એ આપણે વિચારવું જોઈએ ને. તો આપણને શેમાં બેનિફિટ છે? એવું આપણે સંસારમાં કે આપણે દવા છે તો કોઈ કહે કે મને દવા ખાવાનું મન જ નથી, બહુ કડવી દવા છે, મને મન થાય તો જ હું ખાઈશ. તો શું થાય? ન ચાલે. આ ડૉક્ટરે દવા એવી કડવી આપી છે કે મને ઈચ્છા જ નથી થતી ખાવાની. તો શું થાય એમ? હું રાહ જોઉં છું તો મને છે ને ગમે ત્યારે ઈચ્છા થશે 3 મહિનામાં 6 મહિનામાં, ત્યારે હું દવા ખાઈશ. તો એનું શું થાય? 3 months પછી હું ખાઈશ. તો એમાં શું આવી થાય? આપણે રાહ જોઈ છે નથી જોતા ને. કડવી દવા હોય તો પી લઈશું કે નહીં? કેમ કે એમાં આપણને બેનિફિટ છે. તો સંસારમાં જો કરી શકતા હોય તો અહીંયા કેમ નથી કરી શકતા? આ ક્લિપ ફેરવી પડે તો કેટલું હોલ્ડ છે ને. હું કામ કરું 2 વર્ષ સુધી મજા આવે છે ને, યુ આર એન્જોયિંગ ને. તો વાય યુ આર વરી? તને મન થાય ને ત્યારે ફેરજે ભાઈ. તને જ્યારે એમ થાય ને કે આઈ એમ એન્જોયિંગ ઇટ, ત્યારે તારે ફેરવાનું. તો એ ક્યારે થશે? તો કેવી રીતે તું કરેશ? તને નથી ગમતું તો કેવી રીતે કરેશ? તો હશે તો કરો કરીને. મોઢું ચડાવીને કેમ કરે? હવે બેટર ચાલે. પણ જ્યારે પ્રોબ્લેમ હતો ને સ્ટાર્ટિંગમાં, ત્યારે કેવી રીતે મેનેજ કર્યું એ એનો ક્વેશ્ચન એ છે. Bear with the pain. હાઉ યુ ડીડ ઇટ હી વોન્ટ્સ ટુ નો. Looking at the benefit that my mom will think will be all right. That was the benefit. So benefit you have to see in satsang, no? By changing in No, but by satsang. watching TV, I am not having any benefit calculation, but I am still getting નિમિત્તાધીન. No, benefit નહીં, loss છે એમાં તો. તો હું નિમિત્તાધીન કેમ કરું છું? Actually precise. નિમિત્તાધીન જીવ છે જ. એમાં કેમ છું એમ નહીં. હું નહોતો અને હવે કેમ છું એવું ક્યાં છે? અનાદિકાળથી જીવ નિમિત્તાધીન છે. કોઈ કોઈને શીખડાવવાની જરૂર નથી. તને મમ્મીએ શીખડાવ્યું કે સામે નિમિત્ત આવે એવું તારે કરવાનું? નથી શીખડાવ્યું. કોઈ ટ્રેનિંગ, યુ નોટ ગોટ ટ્રેનિંગ. તો કેવી રીતે કરે છે આ? ક્યાંથી આવ્યું? તો કે ગયા ભવથી લઈને જ આવ્યો છે. કોઈને બી શીખડાવવું ન પડે. પણ જે નિમિત્ત છે એનાથી મને લાભ છે કે નુકસાન છે એવું જ્ઞાન બધામાં છે પાછું. એટલે એ નક્કી કરી શકે છે કે ભાઈ આની સાથે આપણે
કંપની નહીં રાખવાની. એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું? તો જ્ઞાનમાં ખબર પડી જાય છે નુકસાન આની સાથે કંપની તો નુકસાન, આની કંપની તો ફાયદો. પછી એ પ્રમાણે આપણે કરી છે ને. તો એવી તાકાત તો આપણામાં છે કે નહીં? એ તાકાતનો ઉપયોગ નથી કરતા આપણે. We're not using that capability which we have in satsang. Not that we don't have that capability. સંસારમાં યુઝ કરી છે આપણે. સંસારમાં જે માણસ પેમેન્ટ નો આપતો હોય એ કે પ્લીઝ ગીવ મી ગુડ, આઈ ગીવ યુ ટુમોરો પેમેન્ટ. ગમે તેટલો ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હોય તો ના ના આઈ કેનોટ ગીવ યુ, નો, કંપનીના રૂલ છે. આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ યુ બટ I will not agree. These people in our directors will not agree. So, એમ કરીને ગમે તેમ કરીને એને ના પાડી દે. ઓલો તો કે છે આઈ વિલ ગીવ યુ ટુમોરો, યાર ડેફિનેટલી આઈ ગીવ યુ, બિલીવ મી. કેવી રીતે એ કરે છે ત્યારે તો એની સમજણનું જોર લગાવે છે કે નહીં એટલે નહીં. ભલે ગમે તે રીતે કે ભલે ગમે તેટલો જૂનો હોય ફ્રેન્ડ, પણ નહીં એટલે નહીં. તો અજ્ઞાન દશા નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ વાળો જીવ વાળું ડિસિઝન લઈ શકે છે કે નહીં? કાંઈ નિમિત્તાધીન પણ હું મટી થોડું ગયું છે, હજી ચાલુ છે. એમ એ ડિસિઝન અહીંયા લે છે કે મારે છે ને મારો ભલું કેવી રીતે થાય, મને કેવી રીતે ફાયદો થાય, મારું જન્મ મરણનું પરિભ્રમણને દુઃખ કેવી રીતે મળે, મારે તિર્યંત ગતિને નરકમાં જવાનું વન્સ ફોર ઓલ કેન્સલ કેવી રીતે થાય. તો આ કાર્ય કરવાથી થતું હોય તો મારે એ કાર્ય કરવું છે. તો શરૂઆતમાં એને જોર કરવું પડે. જેમ આને પહેલા દિવસે ફર્સ્ટ વીક ફર્સ્ટ મંથ તો ઊંઘે બરાબર ન આવે, બધું આમ ખાઈ કરે, યાદ આવે, ખાતા ખાતા વાગી જાય. યુ ગોન થ્રુ દેટ, નો? વન્સ યુ હેવ ગોન થ્રુ, નાઉ યુ આર કમ્ફર્ટેબલ. એમ સત્સંગમાં ઇનિશિયલી પ્રોબ્લેમ આવશે જ. ઘડીકમાં એમ થશે કે નથી જવું, જવા દો ને, પછી જશું, બીજી વાર જશું, હમણાં શું, એકવાર ન ગયા તો શું થઈ જશે, 2 દિવસ નહીં પહેર તો શું થઈ જશે, એમ કરીને કાઢી નાખ્યું હતું. તો શું કે મમ્મી, ના ના, યુ ડોન્ટ રિમૂવ. ડોક્ટર શું કે ડોન્ટ રિમૂવ. ઇફ યુ રિમૂવ ફોર 2 days, then it will become 4 days, it will become 10 days, it will become 1 week. After that you will stop. Don't go through that problem. But once only you have to go through that problem. After that, what is the position now? Okay, you are okay, comfortable. એમ શરૂઆતમાં બધાને જ પ્રોબ્લેમ આવે. કોઈ એવું નથી કે જેને નથી આવ્યો, પણ એને નક્કી કર્યું છે કે મારે આ કરવું છે, ધેટ્સ ઓલ. પછી એને જીદ કયો, ગમે તે કયો. આમે ખોટા કામમાં તો આપણે કેટલી જીદ કરી છે, તો પોતાના લાભ માટે કેમ જીદ ન કરીએ? ખોટી વાતમાં જ જીદ કર્યા કરીએ. આપણે ખબર પડી જાય કે આ ખોટું છે તો એ જીદ ન છોડીએ કે ના મેં કીધું એ કીધું, બસ ખતમ. બરાબર ને? જસને ખબર પડી ગઈ. પેલા કદાચ ન ખબર હોય, એક જીદ કરી કે નો નો આઈ વિલ નોટ ડુ. પછી ધીરે ધીરે એમ યાદ આવ્યું કે ના ના આઈ એમ ઓનલી રોંગ. પણ હવે કઈ છોડાય? નો નો આઈ એમ રાઈટ, આઈ વિલ ડુ. તો સમજ્યા પછી પણ જીવ છોડતો નથી. એ તો સારું કામ છે, પોતાને લાભ થાય તો કેમ જીદ નથી કરતો? પોતે નક્કી કરે તો કેવી રીતે ન થાય? એ મને કહો, બોલો. આપણે નક્કી કરી કે આપણે સત્સંગમાં રહેવું છે તો થાય કે ન થાય? આપણે આટલો જ પ્રશ્ન થાય ને. બસ પતી ગયું. કરવું હોય તો બધું જ થાય. એટલે કરવું નથી એટલે થયું નથી એમ નક્કી થાય છે. હવે કરવું નથી અને કરવું એ કેવી રીતે થાય? तो ज्ञानी जो है वो भी सत्संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं, या तो अंदर में चले जाते हैं और
बाहर में जाते हैं तो सत्संग या तत्व विचार में रहते हैं या स्वाध्याय करते हैं. જીનવાણી છે એ પણ જ્ઞાનીના જ વચન છે અને જ્ઞાનીના સમાગમમાં રહીએ એ પણ જ્ઞાની જ છે, એ પણ સત્સંગ છે ને આ એ સત્સંગ છે. इसका कारण वह है कि वरना तो जैसा निमित्त आएगा वैसे परिणाम चलने लगेगा, ये बात बनेगी. હવે જ્ઞાની માટે બી આ છે, તો અજ્ઞાની માટે કેવું? હમ. જ્ઞાની પણ જે નિમિત્ત છે એની જાગૃતિ રાખે છે. આ નિમિત્તમાં મારે નથી જવું, એનાથી દૂર રહે છે. પહેલેથી એને તો ખબર પડી જાય છે એટલે એ દૂર રહી શકે છે. તેમ છતાં એને જો જવું પડે તો અંદરમાં એકદમ જાગૃત હોય છે, એટલે એને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો પછી અજ્ઞાનીને કેટલી જાગૃતિ રાખવી જોઈએ એ એને વિચારવું જોઈએ. એટલે પોતે બે વાત લઈ લીધી કૃપાળુ દેવે કે અમારે બી આમ છે કે અમે બી કોઈ નિમિત્તને આધીન થઈ જશું, માટે અમે પણ સત્સંગના નિમિત્તમાં જ રહેવા માંગીએ છીએ. प्रश्न, आपने समश्रेणी का अर्थ में क्या लिया? समश्रेणी शब्द का क्या अर्थ लिया? समाधान, समश्रेणी माने वितराग भाव के परिणाम की परंपरा. परंपरा माने कंटिन्यूटी, क्या उसको कहते हैं समश्रेणी. श्रेणी माने ऊपर ऊपर के परिणाम होवे. ये स्कूल में श्रेणी नहीं है, क्लास. श्रेणी माने क्लास. क्या संभाव माने ऊपर ऊपर के क्लास, उसको समश्रेणी कहते हैं. वह उत्पन्न होना और उसमें रहना बहुत दुर्लभ है. वितरागता को उत्पन्न करना और उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी की बात है. देखो, उत्पन्न होने के बाद उसमें रहना दुर्लभ है, क्योंकि निमित्ताधीन वृत्ति बार बार चलित हो जाएगी. एना परिणाम निमित्त ने अधीन थवा માંડે છે. और ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है. તે જો ચેક કરે તો પોતાને ખબર પડી જાય કે જેવા જેવા જે જગ્યાએ જાય એના થોડીક વારમાં એને એના જેવો થઈ જ જાય. બધા ફરવાની વાત કરે તો એને ફરવાના જ વિચાર આવે. બધા ખાવાની વાત કરતા હોય તો એને બી ખાવાના વાત આવે. જેવા જેવા સર્કલમાં એ જાશે એવો એવો એ થઈ જશે. એમાં જે નિમિત્તનું બળ અને આત્મિક બળ એ બે વચ્ચે લડાઈ ચાલે છે. એમાં હારી જવાય છે, એનું શું કરવું? આ પ્રશ્ન. નિમિત્તનો પાવર અને મારો પાવર, એ બેની વચ્ચે ફાઇટિંગ ચાલુ થઈ જાય છે અને નિમિત્ત જીતી જાય છે અને હું હારી જાઉં છું. एम प्रश्न है. उसमें ऐसा है कि जीव की योग्यता ऐसी है, और जीवनु योग्यता ज આવી છે कि जैसा जैसा संयोग बनता है, संयोग वियोग में जो भी बाहर में परिस्थिति बनती है, पोजीशन जो आती है, उस अनुसार उसके परिणाम चलने लगते हैं. ऐसा जीव का उपादान की योग्यता सहज है. आ ऑलरेडी છે જ. આ કેમ છે કે નથી, ઓછું છે, વધારે છે, આવું કાંઈ છે જ નહીં. આ બધા જીવોને જેવું જેવું નિમિત્ત મળે એવા બની જ જાય. આ છે જ. એટલે આનો બહુ વિચાર નહીં કરો કે છે કે નહીં, મારામાં કદાચ નહીં હોય, એવું કાંઈ છે જ નહીં. બધામાં છે આ. ऐसे जीव की उपादान की योग्यता सहज ही है, कुदरती आम है. संसार में सभी को ऐसी योग्यता सहज ही है, बद्धा संसारना जीव. और वो परिस्थिति हमारे हाथ की भी नहीं. बाहर की जो परिस्थिति है वो हमारे हाथ में नहीं है. बाहर में शू थाय
कभी कभी हम नहीं चाहे तो भी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है, बेबस, हमारे बस की बात रहती नहीं है, बेबस की परिस्थिति ऐसी होती है। बेबस माने हार जाता है जीव। Helpless. હા, તો Helpless. હેલ્પલેસ છે, જેવું આવે એટલે એના જેવું બની જાય, એને ગમે તે વિચાર્યું હોય તો પણ એ ભૂલી જાય એ વખતે, એ પરિસ્થિતિ છે જીવની. 2 મિનિટ બ્રેક. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે લીના વોરા. દિવેશ દેવલાલે. થી વાત કરું છું અને આ એક પ્રશ્ન હતો કે જ્ઞાનીની મુમુક્ષુને જ્યારે જ્ઞાનીની ઓળખાણ થાય ત્યારે એના જ્ઞાનીના સર્વ ગુણોની ઓળખાણ એક સાથે થાય કે એને એક એક કરીને ગુણોની ઓળખાણ થાય અને કઈ સાચી ઓળખાણ કહેવાય? મને માર્ગદર્શન આપજો. જ્ઞાનીની ઓળખાણનો વિષય કાલે આપણે ચાલ્યો હતો.
એમાં જે ગુણ છે એનું જે પરિણમન છે, પર્યાય જે છે એની ઓળખાણ થાય છે. ગુણ તો બધાના સરખા છે. અજ્ઞાનીના ગુણ પણ આત્માના ગુણ અને જ્ઞાનીના આત્માના ગુણ એ તો સમાન છે, એમાં કાંઈ ફરક નથી. પણ અજ્ઞાનીના જે ગુણો છે એની અવસ્થામાં અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે, રાગદ્વેષ છે, દુઃખનો અનુભવ છે. ત્યારે જ્ઞાનીના જે ગુણોના પરિણામ છે એમાં જ્ઞાનમાં સમ્યક જ્ઞાન છે, શ્રદ્ધામાં સમ્યક દર્શન છે, ચારિત્ર્યમાં સમ્યક સ્વરૂપ આચરણ ચારિત્ર છે, અને સુખ ગુણનું પણ સુખ રૂપે પરિણમન છે. એ બધા પ્રકાર છે. એમાં જે મુખ્ય પ્રકાર કાલે ગુરુદેવશ્રીએ કીધું કે શું તપાસવાનું છે, તો જ્ઞાનીનું જે જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધાન છે એ તપાસવાનું છે. કેમ કે એ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનમાં એને આત્મા જણાય છે, આત્માને પોતાનું માને છે એવું જ્ઞાન છે. અને શ્રદ્ધામાં હું આત્મા છું એવી ખાતરી છે, એવો વિશ્વાસ છે કે નહીં, એ તપાસવાના મુખ્ય બે ગુણ કાલે આપણે 407 જ્ઞાન ગોષ્ઠી એમાંથી આપણે લીધા હતા. नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस बॉम्बे। जय जिनेंद्र साहब जी, पूर्व तैयारी के अलावा और किस पद्धति से मैं अपने सत्संग के बल को या उसमें उसका आधार लेने का मैं बढ़ा सकता हूँ? इसका तो उदाहरण हम लोग अनेक बार देते हैं रिले रेस का। रिले रेस होता है तो क्या उसमें होता है कि एक आदमी कुछ हाथ में लेकर दौड़ता है, बराबर है, तो वहाँ एक आदमी खड़ा रहता है, उसका पार्टनर। सब लोग दौड़ते हैं ना, सबका अलग अलग पार्टनर होता है, तो वो चीज़ उसको हाथ में देना और फिर वो लेकर वो आगे दौड़ता है। ऐसा ही है ना कि नहीं? तो जो सामने वाला आगे जीव है वो जब राह देखता है तो वो क्या करता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं? एक तो वो रेडी रहता है दौड़ने के लिए, ऐसा सोचता नहीं है कि वो नजीक पहले आ जाए फिर मैं रेडी होऊंगा। वो पहले से रेडी रहता है, हाँ। और फिर आजू बाजू में कहीं नहीं देखता, उसको देखता है पीछे बाजू वाला क्या करता है जिससे उसको रेस करना है, उसको भी वो नहीं देखता। देखता है कितना दूर है वो, कितना टाइम लगेगा, उसका हिसाब उसके अंदर में चलता है। और जब जो लिमिट है उसका, जहाँ से वो पकड़ सकता है, वहाँ आ जाए तो वो तुरंत पकड़ लेता है। कभी कि उसके साथ चर्चा में नहीं बैठता है कि तूने क्यों ऐसा टाइम वेस्ट किया, जल्दी तेरे को आना चाहिए, ये भी चर्चा नहीं करता है। कभी वो लेट भी हो गया हो तो भी मौन रहता है और वो पकड़ कर भागता है सीधा, और कुछ नहीं करता है। तो उसकी रेडीनेस क्या है अंदर में, ये हमको समझना है। उसकी प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस, दो बात क्या है कि उसका फोकस कहाँ है। वो कहीं भी उसका फोकस नहीं, एक ही है, इसमें ही है। ऐसे जब हम सत्संग में उपस्थित रहते हैं तभी हमको पहले से तैयार रहना चाहिए कि यहाँ कोई भी जो बात आएगी ना वो हमें इमीडिएटली करनी है। करूँ नहीं करूँ, आज करूँ कि कल करूँ,
अभी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये सब विचार नहीं करना। वो हमारी प्रिपेयर्डनेस એટલે શું ગુજરાતી? તૈયારી. હા, પૂર્વ તૈયારી કે ભાઈ ત્યાં મારે શું કરવાનું છે, કે જે કે મારે કરવાનું છે એવી મારી પૂર્વ તૈયારી જો હોય તો પછી જે બી આવે એ કરવાનું ચાલુ થઈ જાય, અને કરવા જતાં એને જે બી પ્રોબ્લેમ આવે એટલે તરત જ પૂછી લે. એટલે એના પ્રશ્ન બી એવા જ હોય. પ્રશ્નના બે ટાઈપ છે. એક કર્યા પહેલા જ પ્રશ્ન પૂછ્યા જ કરે કે કેમ નથી થતું, કેવી રીતે કરવું, અને એક કરતા કરતા પ્રશ્ન પૂછે. દાખલો લઈએ આપણે, એક રોટલી બનાવી જ નથી અને બનાવી છે તો પ્રશ્ન પૂછ્યા જ કરે કે કેવી રીતે, ક્યાં બનાવવાની, ઊભા રહીને બનાવવાની કે બેસીને, લોટ ક્યાંથી લેવાનો, કેટલું જોરથી મસળવાનું, કેટલી વાર લાગે, 2 મિનિટમાં થઈ જાય કે 4 મિનિટ લાગે, એ બધું કાંઈ અયડા વગર, લોટને અયડા વગર એક પ્રશ્ન પૂછે. હા, અને એક છે ને લોટ અહીંયા લે અને પૂછે કે કેવી રીતે કરવાનું, અચ્છા આમ, એટલે કરવા માંડે. પછી કેમ હજી નથી થતું, તો કે અત્યારે આમ નહીં કરવાનું, આમ કરો, આમ કરો. એમ કરતા કરતા જે પ્રશ્ન પૂછે છે અને એક કર્યા પહેલા પ્રશ્ન પૂછે છે, અમે જમીન આસમાનનો ફરક છે. એમ આ જે નક્કી કર્યું છે કે જે બી વાત આવશે મારે કરવાની છે, એ કરતા કરતા એના પ્રશ્ન ચાલુ થાય કે મેં આમ કર્યું ત્યારે મને આ પ્રોબ્લેમ થયો, મેં આ કર્યું ને એટલે મને આમ થયું, તો મારે શું કરવાનું, રોકાણ ક્યાં ક્યાં થઈ, તો એ તરત જ એને સમાધાન મળે નહીં. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ હજી આગળ જાય, વળી પાછો કે અહીંયા ગયો હું, પછી મને આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો, અહીંયા ગયો, એટલે કોન્સ્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ પ્રેક્ટિકલ એના હોય કે જ્યાં સુધી એને પ્રોબ્લેમ આવે ત્યાં સુધી એના ક્વેશ્ચન આવે, અને ત્યાં સુધી એને સમાધાન આવે, અને જેટલું એને સમાધાન આવે એ પ્રમાણે એ કરે, એટલે એને કહેનાર ઉપર વિશ્વાસ આવે કે આને તો બધી ખબર છે, પણ કર્યું જ ન હોય તો એને કઈ વિશ્વાસ જ ન આવે, એટલે એને બહુમાન જ ન આવે. જેણે કર્યું છે એ જ એને જવાબ આપી શકે, એ જવાબ આપે ને એ કરે એટલે સક્સેસ જ જાય, અને ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ જે મળે વિચાર્યા વગર, એટલે એને એમ થાય કે ઓહો આટલું બધું કોને આ બધું ખબર છે, એટલે એમાંથી એને બહુમાન જાગે અને એનું મિથ્યાત્વ પડે અને એ આગળ વધે. એટલે પહેલું આપણે સાંભળી છીએ ત્યારે ખાલી સાંભળી જ છીએ, અને ત્યારે આપણે કંઈ કરવું જ નથી, અને પછી આપણે કરવું છે ક્યારેક. એવી રીતે જે આપણે સાંભળી છે ને એ સાંભળવું જ બરાબર નથી. પછી કરવા વાળો કોઈ દિવસ પહેલા કરશે જ નહીં. એમ ગુરુદેવ શ્રીએ કીધું, કાલ કોઈ દી આવે નહીં ને બારોટ કોઈ દી જમે નહીં. શું કીધું તું? કાલે આવજો. તો ગયો કાલે, તમે કીધું હતું ને આવ્યો છું. મેં કાલે શું કીધું હતું તમે? શું કીધું હતું? કાલ કાલ કોઈ દી આવે નહીં ને બારોટ કોઈ દી જમે નહીં. બારોટ એટલે ઓલું ટ્રાવેલ કરે ને, મુસાફરી, એટલે બારોટ કહેવાય. ટ્રાવેલર નહીં, બારોટ એટલે શું, ગામ હોય ને, ગામ, એમાં આપણા ફાધરના ગ્રાન્ડફાધરના ફાધરને એ બધું ઓળખતા હોય લોકો નામથી, એને બધું ખબર હોય. તારા દાદાના દાદા શું કરતા હતા એ તને ન ખબર હોય, એ લોકો પાસે આ બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય. એ લોકો આવે અને કે તને ખબર છે તારા દાદાના દાદા કયા ઘરમાં રહેતા હતા? તો પોતાના મન નથી કરતું, આ ઘરમાં આટલું ભાડું આપતો, એને બધી ખબર હોય. તો એ કોઈ મોટો પ્રસંગ હોય ઘરમાં, લગ્નનો પ્રસંગ, બધા ભેગા થયા હોય ત્યારે એ આવે અને બધાને આવી વાર્તા કરે. પછી કે જમવાનું, તો ઓલો કે કાલે આવજો.
પછી ઓલો કાલે આવે, શું કીધું તું? કાલે. પછી ગુરુદેવ કે કાલ કોઈ દી આવે ને બારોટ કોઈ બીજાને. એટલે જે માણસ એમ કે હું પછી કરીશ, એ કોઈ દિવસ કામ કંઈ કરે જ નહીં. જે હમણાં કરે એ કામ કરશે. આ એક્ઝામ્પલ થી ગુરુદેવને આ કેવું છે. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण भाई लोडा, हिंदी में है, आई ट्राई। मैं संसार के निर्णय बहुत प्रबलता से ले लेता हूँ, लेकिन परमात्मा के निर्णय लेने में अपनी कमी देखता हूँ। इसमें मैं क्या प्रयास करूँ जिससे परमात्मा में भी निर्णय लेने में सक्षम हो सकूं। सक्षम हो सकूं। इसमें क्या है कि संसार में हम निर्णय लेते हैं, वो बहुत जोरदार है, ऐसा आप कह रहे हो, प्रबल है। प्रबल माने बहुत बलवान है। ये क्यों है संसार में? क्योंकि आपको वो कार्य नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये अभी से पता लग जाता है। क्या नुकसान होने के पहले ही आपको पता लग जाता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो ये नुकसान होगा, और ये करूँगा तो मुझे ये फायदा होगा। इसका विजुअलाइजेशन है, वो होने के पहले ही आपको पता चल जाता है। इसलिए आप निर्णय जो करते हैं उस अनुसार करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब धर्म में आप निर्णय करते हो तो आपको ये कार्य करने से लाभ क्या है, इसका विजुअलाइजेशन नहीं है, वो दिखता नहीं है। या नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, ये भी आपको दिखता नहीं है, लगता नहीं है। दिखता नहीं माने क्या? लगता नहीं है। समझ में आ गया है क्या नहीं करिए तो परिभ्रमण થશે, तिर्यंतમાં જવાનું, નરકમાં જવાનું। सो ऐसा समझ में आ गया है, लेकिन फीलिंग में नहीं आया है कि मारे न जाओ। જેમ કેન્સરનું હોય ને તો ફિલિંગમાં આવી જાય, મને નહીં જોઈએ કેન્સર, અંદરમાં ધ્રુજાડી થઈ જાય, અંદરમાં આમ પસીનો નીકળી જાય, એ વાત કરે એમાં જ પસીનો નીકળે। એમ અહીંયા તિર્યંતની વાત કરે એને કાંઈ જ નથી થતું। ઓકે ઓકે તમે બોલો તો હું બોલીશ, બધા તિર્યંતમાં જશે, બધા નરકમાં જશે, પણ એને કંઈ અસર જ નથી થતી। એટલે એને સ્વલક્ષ નથી। હું નરકમાં જઈશ એવું એને નથી લાગતું। એને શું છે કે જીવ નરકમાં જશે। કોણ નરકમાં કોણ જશે? જીવ, હું નહીં। હું તો જલસા કરીશ ને, સમજાણું ને? એટલે એને અસર નથી થતી। હું જઈશ નરકમાં એવું એને નથી લાગતું, હું જઈશ તિર્યંતમાં એવું નથી લાગતું। જીવ અને હું બે જુદા છીએ એવું એ માને છે। એટલે એને સ્વલક્ષ થાય કે હું જ જીવ છું, હું જ તિર્યંતમાં જઈશ, હું જ નરકમાં જઈશ, ત્યારે બહુ દુઃખી થાઈશ, એમ વિચાર કરતા 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 એને ફિલિંગ ચાલુ થઈ જાય। જીવ એટલે હું, જીવ એટલે હું એમ એને કરવું પડે અંદરમાં। જીવ એટલે હું, નહીં તો એને એમ લાગે કે હું પંક્તિ અને અંદરમાં ઓલો જીવ છે ને, આ બધા કહે છે અંદરમાં એક જીવ છે ને, એ નરકમાં એ સમજતો જ નથી। એ શું છે? જીવ છે ને એ કંઈ સમજતો જ નથી। આટલું આટલું સાંભળે છે ને, એનામાં કાંઈ ફરક નથી। કોનામાં? કાંઈ સમજતો નથી, રખડવાનો છે, નરકને નિગોદમાં જશે। હવે એ જીવ જશે, હું નહીં જાઉં એમ છે ને, એટલે એને અસર કેવી હોય? એટલે એને અંદરમાં આમ કરતા રહેવું છે, હું જીવ છું, હું જીવ છું। જીવનું નામ આવે, આ હું છું, હું છું, એમ કરે કરે તો ધીરે ધીરે એને અસર।
Toral Bin, next question. How to develop my Nirnay Shakti? I feel in Sansar my decisions are flexible and keep changing. Mostly I change to please others or my laziness. Is this the reason that I am not able to make strong decisions in the market? No, but you have a decision in Sansar, strong decision to please others. That is also a very strong decision. You have. So for that you do all the activities. So that also is a very strong decision, na? That you want to please others. So when you decide that you want to please yourself, if you make that decision, then you can do this work. બીજાને પ્લીઝ કરવું, બીજાને ખુશ કરવું છે, એ બદલીને મને મારા આત્માને ખુશ કરવો છે, સુખ થાય એવું કરવું છે, એવો જો નિર્ણય કરી નાખે તો એને બરાબર થઈ જાય. Okay, so we are ending today's session. Jai Jinendra everyone. Thank you. Yeah, open right chat.